Hello. Here we are again to deal on the portion that we have already started, that is Unit 5 reproduction, grade 11 uh, biology, of course. Today I'm coming with a new topic related, just part of the reproduction, a new topic that is the formation of gametes, gametogenesis, a very interesting part of this reproduction, of course. Now, gametogenesis, genesis ዘፍጥረት ነው ጋሜት ነው ጋሜት ምንድን ነው ጋሜት መራቢያ ሴል መራቢያ ሴሎቻችንን እንዴት እንሰራቸዋለን ባዮሎጂካል እንዴት ይሰራሉ ያን ፕሮሰስ ነው gametogenesis እንግዲህ ጋሜት ሲባል just we do have two types of gametes, the male and the female gamete. The male gamete is the sperm cell and the female gamete is ovum or eggs or ova, spermatozoa or sperm cells. You can have such names to refer to these gametes, reproductive cells. You produce your gametes, male kong, ወንድ ልጅ የሚሰራው ጋሜት የወንድ ልጅ ጋሜት ስፐርም ሴል ወይም ስፐርማቶዞአ ለሰውነቱ ምንም አይነት ፐርፐስ የለውም ጀስት የወደፊቱን ትውልድ ለመተካት የሚጠቀምበት ሃፕሎይድ ሴሎች ናቸው እንግዲህ ጋሜቶጀነሲስ ምን ኢንቮልቭ ያደርጋል ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ሴል ዲቪዥን ታውቁታላችሁ ማዮሲስ ኦር ማዮቲክ ሴል ዲቪዥን ምን ብለን እንጠራው ሪደክሽን ዲቪዥን ማዮሲስ ጋሜቶችን ሲሰራ የክሮሞዞም ቁጥር በግማሽ እንዲቀንስ ያደርጋል that's why we call it reduction division እና ፈርቲላይዜሽን ደግሞ ሁለቱም ሃፕሎይድ ሴሎች ሲገናኝ ዳይፕሎይድ ሴል ይሰራል የመጀመሪያው ሰው የመጀመሪያው ሴል ዛይጎት የሚባለው ማለት ነው ዛይጎት ኤምብሪዮ ነው አዎ በደንብ ኤምብሪዮ ነው ዛይጎት is a single cell embryo እና አሁን ስለ ኤምብሪዮ አይደለም እና embryological development ሳይሆን gametogenesis ነው let's go without much ado let's go to deal with gametogenesis gametogenesis special definition gametogenesis is the process by which special haploid cells with half the total number of the chromosome given to that species sexually mirrored organism ሰው ስንል ለሰው የተሰጠው የሰው ክሮሞዞም ቁጥር 46 ነው አጠቃላይ ሰውነት ውስጥ ያሉ ሴሎች 46 ክሮሞዞም ነው ያላቸው ከመራቢያ ሴል ውጭ you see therefore gametogenesis is a process by which special haploid cells እና ምንድነው የሚባሉት እነዚህ ሴሎች generative cells ይባላሉ gametes you can call them reproductive cells or even you can call it sex cells እነዚህ ሴሎች በዚህ ስም ይጣሩ ሴሎች የሚመረቱበት ነው therefore special haploid the process by which special haploid cells which are named generative cells gametes reproductive cells or sex cell ተብለው በዚህ ሁሉ ስም የሚጠራው አንድ የሴል አይነት ነው እነዚህ የመራቢያ ሴሎች የሚፈጠሩበት የሚሰሩበት ባዮሎጂካል ሜካኒዝም ነው which involves meiosis እና produced የት ነው የሚመረቱበት ስፍራ ራሱ it is only in the gonads meiosis takes place only in the gonads yes primary sex organ የሚባሉት gonad ብለን የጎናድስ ስም እንሰጣቸው what are gonads these are organs or glands ልትሏቸው ትችላላችሁ እንደ ጢም ናቸው እንደ ኦርጋን ናቸው እንደ ኦርጋን ስናያቸው they produce sperm cells as organ of reproduction primary organ of reproduction and the gland ስናያቸው ምን ውስጥ ነው ከተናያቸው endocrine system ውስጥ endocrine gland ውስጥ ነው endocrine system ውስጥም አሉበት reproductive system ውስጥም አሉበት እነዚህ gonads endocrine organ or endocrine glands they produce sex hormones of course reproduction reproduction process healthy ለማድረግ የሚሰሩ ኬሚካሎችን ነው የሚያመርቱት ይሄ የስብ ሆርሞኖች ናቸውና ጎናድስ እነማን ናቸው
ጎናድ ኦቫሪ ነው በፊት ሴቷ ላይ ኦቫሪስ ሁለት ኦቫሪ አላት ወንድ ላይ ቴስተስ ሲንጉላር ሲሆን ቴስቲስ the male gonad the female gonads ovaries now this process involves what gametogenesis ምን involve ያደርጋል it involves I have told you already meiosis የሚባል ሁለተኛው አይነት cell division meiosis what is the nickname of meiosis የmeiosis ቅጽል ስሙ የክሮሞዞም ቁጥር ቀናሹ cell division ይሉታል reduction division therefore it involves meiosis or meiotic cell division whereby a diploid mother cell finally at the end of meiosis give rise to haploid daughter cells. You see, diploid 2n, haploid n. What does it mean? By starting with a cell that has 2n chromosome number, diploid, it gave rise to cells, daughter cells, each with haploid number of chromosomes, half the total. N is half of 2n. Therefore, it has reduced the chromosome number by half or by 50%, we can say. Thanks for. It's because of this. በዚህ ምክንያት እንግዲህ ማዮሲስ የክሮሞዞም ቁጥር በመቀነሱ ምክንያት የአንድ ዝርያ በሴክስ የሚራቡ አንድ ዝርያ ኦርጋኒዝሞች ከትውልድ ትውልድ ሲሸጋገሩ የክሮሞዞም ቁጥራቸው ፊክስድ ነው because you get half your chromosomes from mom half your chromosomes from dad together they become your chromosome number 23 plus 23 46 your body cells are all 46 chromosomes even your primordial even ይሄ እንጭጭ የሚባለው የማዘር ሴል ያለው እዚህ ጋር ምንድነው ዳይፕሎይድ አለም ያለው አዎ ማዘር ሴል ኦቫሪስ ማዘር ሴሎች አሉ ለዚህ primordial egg cell የሚባሉ ቴስተስ ውስጥ primordial germ cells or sperm cells የሚባላሉ እና ዳይፕሎይድ ናቸው ከዳይፕሎይድ ተነስቶ ነው ሃፕሎይድ ፈርቲላይዝድ ማድረግ የሚችሉ haploid cells የሚሰራው let's go now this process is called ምንድነው ይሄ process the whole process ለማን ያወራ ነው ስለ gametogenesis ነው this process by which generative cell gametes reproductive cell or sex cell gonad ውስጥ የማምረት process which involves meiosis which is a special type of cell division which changes diploid mother cell into haploid daughter cells this process is called spermatogenesis gametogenesis no spermatogenesis malay wand ላይ testis ውስጥ ይካሄዳል and oogenesis in females occurs in ovaries okay therefore gametogenesis is divided into two spermatogenesis when it takes place in the male gonad that is testis and it is oogenesis when it involves formation of egg in the ovaries of the female you see therefore hereafter we shall see first let's give priority to the spermatogenesis formation of sperm cells in the testis now let's go if we are going to talk about spermatogenesis the spermatogenesis sperm cells እንዴት ይመረታሉ የሚለው ምናወራ ከሆነ sperm cells የሚመረቱበትን ፋብሪካው what is the factory is testis external internal anatomy ማየት አለብን ስለዚህ ይሄ testis ነው testis diagram ነው ይሄ or picture ነው testis singular ሲሆን testis ብያቸዋለሁ primary sex organ in the male ነው the male gonad እና double functional it has double function dual ማለት double or two and spermatogenesis ወይም sperm የማምረት የሚካሄደው it is the factory for spermatogenesis production of sperm cells ሁለተኛው እንዳልኳችሁ እዚህ ውስጥ በኋላ ነግራችኋለሁ አሉ ሴሎች ሊዲግ የሚባሉ ሴሎች አሉ ሊዲግ ሴሎች ስራቸው ቴስቶስትሮን ማምረት ነው ወይንም አንድሮጂንስ በአጠቃላይ የወንድ ሆርሞን ማምረት ነው ዋናው አንድሮጂን ግን ቴስቶስትሮን ነው ከዛው ጪ primordial germ cells አሉ እነሱ ናቸው
ዳይፕሎይድ ናቸው ሚዮሲስ የሚያካሂዱት። እነሱ ሚዮሲስ ሲያካሂዱ ግን እነዚህ ፕራይሞርዲያል ጀርም ሴልስ እገዛ የሚያደርጉ አካባቢያቸው ያሉ ሰርቶሊ የሚባሉ ሴሎች አሉ። ነርሲንግ ሴል ይሏቸዋል፣ ሰርቶሊ ሴል ይሏቸዋል፣ ሰስቴናኩላር ሴል ይሏቸዋል። 3 ኢቭን ሞር ዳን 3 ኔምስ ያላቸው የስፐርማቶጀነሲስ ሲካሄድ ስፐርም ሴሎች ኒውትሪሽን እንዲያገኙ ዲፍረንሺየት እንዲያደርጉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ማለት። ስለዚህ ለጤናማ ስፐርማቶጀነሲስ ወሳኝ ሴሎች ናቸው። we shall talk about these cells later. now inside the scrotum ከላይኛው የቴስተስ የቆዳ ከረጢት ውስጥ ስንገባ ደብል ሌየር ያለው ፓውች አለ። ደብል ጃኬት አለ። አውተር እና ኢነር ፒስ ያለው ጃኬት ምንድነው የሚሉት? ይሄን ደብል ሌየርድ ፓውች ናውናስ በዚህ ስም ነው የሚጠሩት። ሰርፕራይዝ ቱ ጌት ቱኒካ ቫጂናሊስ ነው የሚሉት። ቱኒካ ቫጂናሊስ ዋት ቫጂናሊስ አፍቶልድ ዩ ፓውች ማለት ነው። ቫጂና የሚለው የላቲን ቃል ፓውች እንደማለት ነው። እና ቋንቋ እንግዲህ እንግሊዘኛ እንደ ህልምና እንግሊዘኛ እንደ ፈጅሉ ይላል። እንደ ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ አለው። አንድ ቃል በብዙ ሚኒንግ ሊገለጽ ይችላል በተለያየ ኮንቴክስት። በዚህ ኮንቴክስት ቱኒካ ሌየር ማለት ነው። ቱኒካ ቫጂናሊስ እና ደብል ሌየር ነው ይሄ ቱኒካ ቫጂናሊስ። እና ሁለት ደብል ሌየር ካለው ምን አለው? ሁለት ሌየሮች አሉት። ሁለት ሌየር ካለው እነዚህ ሁለት ሌየሮች አንደኛው ቪሰራል ሌየር ነው። ይሄ ዳይሬክትሊ ማንን ያለብሳል? ይሄ የምታዩት ቢጫውንና ከስር ያለውን ቴስተስን። ቢጫው ማለት ኤፒዲዲሚስ ሃይሊ ኮይልድ ቲዩብ ነው። ስፐርም እዛ ነው የሚከማቸው። ሁለቱም ከላይ የሚያለብስ ነው። ሌላኛውስ ፓሬታል የሚባል ሌየር አለ። ፓሬታል ሌየር ይሄ ደግሞ በውስጥ በኩል የስክሮተምን ወይንም ይሄ የቴስተሶች መኖሪያ ነው። ቆዳውን በውስጥ በኩል የሚለስነው። በውስጥ በኩል የኢነር ፓርት ኦፍ ዘ ስክሮተም ኢዝ lined by the parietal layer of tunica vaginalis. you see በቀጥታ የሚያለብሰው ቪሰራል ነው። በውስጥ በኩል ስክሮተም ሌየሩ ምን ይባላል? parietal layer of the tunica vaginalis። በሁለቱ መካከል ስፔስ አለ። ያ ስፔስ ፈሳሽ ይዟል። ሉብሪካንት ፈሳሽ ይዟል። እና ቴስተሱ ስትነኩት አሁን በጣም ነው የሚያሟልጨውና በቀላሉ እንዲንቀሳቀስ ሪጅድ እንዳይሆን ኢቭን ምት ሲደርስበት አሟልጮ ምት በቀጥታ አርፎበት ዳሜጅ እንዳያደርገው ኢቭን ወደ አብዶሜን ሁሉ ቅዝቃዜ እሱን በቀላሉ ነው ወደ አብዶሜናችን ውስጥ በቀላሉ እንዲገባ ምን ያደርገዋል? ሉብሪኬት ያደርገዋል። you see therefore in between ይላል in between these two layers between them is a fluid filled cavity that produces that reduces friction reduce ያደርጋል and allows the testicles to move freely. ሪጅድ አይደለም ትታዩት። በጣም ቴስቲክሎች ስክሮታል ሳክ ውስጥ በጣም እንቀሳቀሳሉ በዚህ ፈሳሽ ምክንያት ነው። ይሄ ፈሳሽ ለሚጠቅማል ሉብሪኬት ለማድረግና to allow testicles to move freely inside the scrotal sac. you see everything has its own advantage. This is adaptation of course. the inside of testis አሁን ክሮስ ሴክሽን አድርገን መሃል ለማር ስንቆርጠው ውስጡ ነው ያለው ፋብሪካው። ቴስተስ ከላይ ያሉትን ሁለት ጃኬቶች ቱኒካ ቫጂናሊስ ሁለቱ ሌየሮች አየን። መሃል ያለ ካቪቲ አለ፣ ናሮ ካቪቲ። እዛ ውስጥ ፈሳሽ ያለ ያ ሉብሪካንት ነው to reduce friction እና to allow the testicles or testis to move freely within that scrotal sac. cross section ስናይ ይሄ አይነት የቲዩብ ሲስተም አለ። ቴስቲስ ያንዳንዱ ቴስተስ ማለት ነው። ቴስቲስ ሃይሊ ኮይል ቲዩቦች አሉት። እነዚህ ሃይሊ ኮይል ቲዩቦች ወሎት ነው የሚከፈሉት። ቢጫው የምታዩት I can show you this one, the yellow part. ይሄ ቢጫው የምታዩት በሎቢል ነው። አንድ ሎቢል ሁለት ሎቢል መሃል ውስጥ የምታዩት
highly coiled tube ነው እዚህ ጋር ይሄ የምታዩት highly coiled tube ነው ይሄ I think pink or whatever this color ይሄ ከቴስተስ የሚባለው ይሄ ነው just testis is this the whole and now this is sorry this whole this is testis አሁን ከቴስተስ ውጪ ነው ያለው ኤፒዲዲሚስ የሚባለው ይሄ ነው እስከዚህ ድረስ ያለው ቲዩብ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ቲዩብ እንደውም አለው አናት ሄድ አለው ቦዲ አለው ይሄንን ቴል ይሉታል ጭራ ይሉታል ካውዳ ኤፒዲዲሚስ ሶስት የሰውነት ክፍሎች አሉት ሄድ ቦዲ እና ቴል እንዳለ ይሄ ለጊዜው ስፐርም ማከማቻ ሃይሊ ኮይል ቲዩብ ነው እንግዲህ ኮይል የሚያደርገው ምንድነው ከፍተኛ ሰርፌስ ኤሪያ ለመፍጠር ነው ብዙ ስፐርም ምርት ለማከማቸት therefore epididymis primarily is used to store sperm until the sperms are ejaculated during sexual intercourse እንደዛም ላይ ይችላል ejaculation በማታም spontaneous ejaculation ወይም ብዙ ነገሮች ejaculation ምክንያት ሊሆን ይችላል normally ግን just during sexual intercourse ultimately there is ejaculation እዚህ ወጥቶ ነው የሚሄደው ከዚህ ወጥቶ ይሄም ደግሞ ባስ ዲፈረንስ ነው የሚባለው ይሄ ቲዩብ ከዚህ ጀምሮ ባስ ዲፈረንስ ከባስ ዲፈረንስ ኢጃኩሌተሪ ዳክት ሁለት ቫስ ዲፈረንስ ሁለት ኢጃኩሌተሪ ዳክት ይሰራሉ ፊኛ አካባቢ ሲደርሱ በውስጥ ተጉዘው ከዛ በኋላ ሁለቱ ኢጃኩሌተሪ ዳክቶች አንድ ላይ ተያይዘው ዩሪትራ አንድ ቲዩብ ይሰራሉ በፒነስ ውስጥ የሚያልፈው ቲዩብ ይሰራሉ እንደሱ እናወራለን ኔክስት therefore the inside of the testis inside ይሄ seminiferous tube ነው highly coiled tube እዚህ ውስጥ ነው ቅድም ያልኳችሁ germinal epithelial ሴሎች ወይም germ cells ወደ ስፐርምነት በሚዮሲስ ወደ ስፐርምነት የሚቀየሩ ዳይፕሎይድ primordial germ cells ወይ primordial እንጭ እንደማለት ነው ስፐርም ሴሎች አሉ ማዮሲስ ያልጀመሩ ዳይፕሎይድ ናቸው okay therefore if you are asked the exact site of sperm production is seminiferous tube እና እነዚህ seminiferous tubeዎች በምንድነው ኦርጋናይዝድ የሆኑት በምን መልክ ነው በሊዮቡል መልክ ነው ያንዳንዱ ሎብል ሴፕተም አለው ሴፕተም ሁለት ቦታ የሚያካፍል ኮኔክቲቭ ቲሹ ነው ሴፕተም ሌላም እንደገና ይሄን ራሱን የሚያለብስ ውስጥ እነዚህ ሎቢሎቹን አንድ ላይ አርጎ የሚያለብስ ልብስ አለ ቱኒካ አልቡጂኒያ ይሉታል እሱ ነው ኮኔክቲቭ ቲሹ ነው እሺ ኮላጂን ነው እንግዲህ now let's go the majority of the testicular tissue በአብዛኛው የቴስተስ ቲሹ ምንድነው seminiferous tube ነው this is it is made up of long coiled structures called seminiferous tubules this seminiferous tubules are organized into lobules okay each lobule ያንዳንዱ lobule ምን ሊይዝ ይችላል they contain 1 to 4 seminiferous tubules አንዳንድ ሎቢሎቹ ሁሉ እኩል ሳይዝ እና እኩል መጠን ያላቸው አይደሉም ስለዚህ በጣም ትንሽ ሎቢል ሲሆን አንድ ብቻ highly coiled tube ወይንም seminiferous tube ሊኖረው ይችላል ግዙፍ ሎቢል ሲሆን እስከ 4 seminiferous tubules highly coiled tubules ይሰራል ማለት ነው እና እንግዲህ የማምረት አቅሙ ከፍተኛ ነው የሚሆነው the more the lobule the more the seminiferous tubules a lobule contains the more sperm it produces no now these seminiferous tubules which are tightly coiled structures that function as sperm forming factories you can see it now each seminiferous tubule contains two primary cell type ብያችኋለሁ እያንዳንዱ seminiferous tubule lumen ውስጥ ክፍት ስፍራ ውስጥ ምን አለ ግድግዳው ላይ layer of germinal epithelial cells አሉ germinal epithelial cells germinal ሲል የመራቢያ ሴሎች የሚፈጥሩ ናቸው እነዚህ ምንድናቸው ስቴም ሴሎች ናቸው ምንን የሚሰሩልን
ስፐርም ሴልን የሚሰሩልን ሚዮሲስ የሚያካሂዱ ሴሎች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ሴሎች ስቴም ሴልስ ፎር ስፐርም ፕሮዳክሽን ብዙ ስም አላቸው። ጀርም ሴልስ፣ ፕራይሞሪዲያል ጀርም ሴልስ ፒጂሲ ሲሏቸዋል እና ስፐርማቶጎኒየም ይባላል። ብዙ ሲሆኑ አንድ ሲሆን ስፐርማቶጎኒየም ኦኬ አትሊስት 3 names here. ስለዚህ one group of cells are both cells which are primarily required to produce what? Sperm cells by meiosis. Spermatogenesis የሚያካሂዱት እነዚህ ሴሎች ናቸው። ጀርሚናል ኤፒቴሊያል ሴሎች ናቸው believe me። ሁለተኛው ግሩፕ ሴል ሰርቶሊ ሴልስ ብያቸዋለሁ። እነዚህ ሴሎችን በሌላ ይጠራሉ። ሌላ ስማቸው ሰስቴናኩላር ሴልስ ወይንም ነርሲንግ ሴልስ ይሏቸዋል። ስማቸውን ተመልከቱ። ነርሲንግ ሴልስ ምንድነው? ነርስ የሚያደርጉት ምንም የሚከባከቡት የስፐርም ሴሎችን እንክብካቤ they provide አንዳንድ ኬሚካሎችን በማዘጋጀት ወደ ውጭ ይረጫሉ ለስፐርም ሴሎች መፈጠር ወይም ለስፐርማቶጀነሲስ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩ ኬሚካሎች they secrete and release nutritionም ያቀርባሉ for sperm cells differentiation maturation. Therefore what are these cells? Sertoli cells, sestenacular cells or nursing cells ይሏቸዋል። ሌላ they give germ cells physical support and sustenance or they provide nutrition and also provide some chemicals. They control the environment for normal spermatogenesis. Environment sperm የሚሰራበትን environment ለምሳሌ የደም ስር ካለ በዛ አካባቢ ከደም ስር እዚህ ስፐርማቶጀነሲስ ወደሚያደርጉበት ስፍራ ከደማችን ሁሉም ነገር ተዘርግፎ እንዳይገባና ስራውን እንዳያውቅ ስለሚፈልግ እነዚህ ሰርቶሊ ሴሎች ባሪየር ሆነው ያገለግላሉ። የደም በዛ አካባቢ ያለ ቴስተስ ውስጥ ያለ የደም ስር ግርግዳ ላይ በመሆን ማንኛውም ነገር እንደፈለገ እንዳይወጣና የስፐርም መስራት ሂደትን ወይም ስፐርማቶጀነሲስን እንዳያውቅ ምን ይፈጥራሉ? ብለድ ቴስተስ ባሪየር አጥር ይፈጥራሉ so that everything will not be allowed to go to the area where spermatogenesis occurs in the seminiferous tubules. Okay, and we know they provide chemical ያመርታሉ። ስፐርማቶጀነሲስ የሚካሄድበት ስፍራ ለምሳሌ ምን ያስፈልጋል? ቴስቶስትሮን ያስፈልጋል። ቴስቶስትሮን ነው ስቲሙላንት ለስፐርማቶጀነሲስ። ቴስቶስትሮን የስብ ሆርሞን ነው። ስፐርማቶጀነሲስ የሚደረግበት ስፍራ ወተር አለው። ወተርና የስብ ኬሚስትሪ ያለው ኬሚካል ቴስቶስትሮን ምንድነው? ሃይድሮፎቢክ ኢንተራክሽን አለ አይደል? ውሃ አይፈል። ስለዚህ እነዚህ ሰርቶሊ ሴሎች አንድሮጂን ባይንዲንግ ፕሮቲን የሚባል አንድ ፕሮቲን ያመርታሉ። ኤቢፒ ይሉታል ያን ፕሮቲን። ኤቢፒ ማለት አንድሮጂን ባይንዲንግ ፕሮቲን። ያ ፕሮቲን አንድሮጂን ማለት ቴስቶስትሮን ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እሱን ባይንድ አድርጎ ከውሃ ጋር ያለውን ፍቅር እንዲጨምር አስተዋጽኦ። ስለዚህ ሸሽተው አይደለም፣ ውሃን ሸሽተው አይደለም። ከዛ አካባቢ ስፐርም የሚሰራበት አካባቢ ኮንሰንትሬሽኑ እንዲበዛ ኤቢፒ የቴስቶስትሮን ኮንሰንትሬሽን እዛ አካባቢ እንዲበዛ አስተዋጽኦ። ኤቢፒ ማናመረተው ሰርቶሊ ሴልስ። ይሄ ነው ገዛ ኢንቫይሮንመንቱን ማይክሮ ኢንቫይሮንመንቱን እዛ ስፐርም ሴሎች የሚመረቱበት ስፐርማቶጀነሲስ የሚከናወንበት ሴሚኒፈረስ ቲዩብል ማይክሮ ኢንቫይሮንመንቱን ለስፐርማቶጀነሲስ ምቹ የማድረግ ስራ ይሄ ነው አንዱ ABP. What does it mean? This acronym. Androgen binding protein. Protein no? Protein ደግሞ ፖላር ነው። ከውሃ ይስማል። ማናጣም ቆይዛል። አንድሮጂን ቴስቶስትሮን ባክና እዚህ ውሃ ተሽሽና እኔ ገባላለሁ ውሃ ውስጥ አይነት ነገር ነውና ሃይድሮፊሊክ ተፈጥሮ ይሰጠዋል። ውሃን የማፍቀር ተፈጥሮ ይሰጠዋል ማለት ነው። That's it. Now let's go. Additionally ከሁለቱ ሴሎች በተጨማሪ ቅድም ብያችኋለሁ ምኖች አሉ scattered between seminiferous tubules በseminiferous tubules መካከል
ስካተር አድርገው ያሉ ሊዲንግ ሴልስ አሉ። ሊዲንግ ሴልስ ኦር ኢንተርስቲሻል ሴል፣ እነዚህም ተቀያሪ ስም አላቸው። ኢንተርስቲሻል ሴልስ ይሏቸዋል። እነዚህ ሴሎች ሆርሞኑ ነው የሚያመርቱት። ይሄን የስብ ሆርሞን ቴስቴስትሮን ነው የሚያመርቱት። ስቲሙሌትድ ሲሆኑ በኋላ ነግራችኋለሁ። ከፒቱተሪ ግላንድ ተሰርተው ወደ ሙስ ተለቀው የሚመጡ ሆርሞኖች ሁለት ሆርሞኖች አሉ። ሪፕሮዳክቲቭ ሆርሞን ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን እና ሊዩተናይዚንግ ሆርሞን። እነዚህ ሆርሞኖች ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው ቴስተስ ውስጥ። አንደኛ ቱ ስቲሙሌት ምንን ስቲሙሌት ለማድረግ ስፐርማቶጀነሲስን። ማን ነው ስቲሙሌት የሚያደርገው ስፐርማቶጀነሲስን? ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ኤፍኤስኤች። ሁለተኛ ኤልኤች ደግሞ እነዚህ ሊዲንግ ሴሎች ምን እንዲያመርቱ ያደርጋቸዋል? ቴስቴስትሮን እንዲያመርቱ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ዩ ሲ አይ ዊል ካም ቱ ዘ ሆርሞን አስፔክት እመጣለሁ። እንግዲህ ይሄ ነው። አሁን ሌላ ዲያግራም ነው ያሳየኋችሁ የተሻለ እይታ እንዲኖራችሁ። this is epididymis, these are the lobules። እዚህ ጋር ሬቴ ቴስቲስ ይባላል። እዚህ መተላለፊያ ድልድይ ወደ ኤፒዲዲም ውስጥ ገብቶ እዚህ ጋር ከተሰራ በኋላ ሴሚኒፈረስ ቲዩብሎች ውስጥ ከተሰራ በኋላ ስፐርም እዚህ አካባቢ ማቹሬሽን አለ። ሬቴ ቴስቲስ ማቹር ያደርጋሉ። ማቹሬሽን ይሄ ጭራቸውን ፎርም ያደርጋሉ። አክሮሰም ጭንቅላታቸው ላይ የሚገጠም የኢንዛይም ከረጢት ፎርም ያደርጋሉ። ከዛ እዚህ ውስጥ ቀሪ ማቹሬሽን ይካሄዳል። there are some books which state that ኤፒዲዲሚስ ስቶር ብቻ ማድረግ አይደለም፣ ኤፒዲዲሚስ ለስፐርም ሴሎች ማቹሬሽንም ያስተዋጽኦ ያደርጋል ብለው ይላል። እና ይሄ ሬቴ ቴስቲስ ነው የሚባለው። እና እነዚህ ቲዩቦች አሉ እዚህ ጋር የምታዩቸው ቀጫጭን ቲዩቦች ሬቴ ቴስቲስ ላይ ዲፍረንሺየት ካረጉ በኋላ ስፐርም ሴሎች እዚህ ጋር በዚህ ውስጥ ነው ሬቴ። ይሄ ቫስ ኢፈረንስ ነው የሚባለው። ኢፈረንስ ዲፈረንስ አይደለም። ኢፈረንስ ቫስ ኢፈረንሺያ ይሏቸዋል። መግቢያ ናቸው፣ ወደ ኤፒዲዲሚስ መግቢያ ናቸው። የተሰሩ ስፐርሞች የሚገቡበት ነው። ዶንት ወሪ አባውት ዲስ አናቶሚካል ፓርት ናው። ኢንሳይድ ኦፍ ቴስቲስ ከዛስ ኢንሳይድ ኦፍ ቴስቲስ በምን ተከፋፍሏል? ሎቢዩልስ። እያንዳንዱ ሎቢል ምን አለው? አንድ ወይም ከአንድ በላይ እስከ 4 የሚሆኑ ሆኖች ሴሚኒፈረስ ቲዩብልስ። ሴሚኒፈረስ ቲዩብሎች ምን ይዟል? ሴልስ። ሶስቱን ሴሎች ጥቀሱ። አንዱ ፕራይሞሪያል ጀርም ሴልስ ወይም ጀርም ሴል ወይም ሴክስ ፕራይመሪ ሴክስ ሴል ፕራይሞሪያል ሴክስ ሴል። ሁለተኛ ሴሎች ሰርቶሊ ሴል። what is other name for Sertoli cells? The Sertoli cells are also known as sustainacular cells. They are also known as nursing cells. ከዛ ሊዲንግ ሴሎችም አሉ። ሊዲንግ ሴልስ are also there, hormone producing cells. They are also known as interstitial cells. Okay, ይሄ ነው ኦርጋናይዜሽን። the process ምን ይመስላል? process of spermatogenesis ምን ይመስላል? let's go. The cell that undergoes spermatogenesis are the primordial germ cells ናቸው። ሴሚኒፈረስ ቲዩብሎች ምን የሚያደርጉት? ስፐርማቶጀነሲስን የሚያስጀምሩት። what are these? primordial germ cells ምን ይባላሉ? ሌላ ስማቸው ስፐርማቶጎኒያ ብያቸዋል። ወይንም ሲንጉላር ሲሆን ስፐርማቶጎኒያ። የት ነው ያሉት? within the seminiferous tubules. Within the seminiferous tubules germinal epithelial layer የሚባል አለ ግድግዳው ላይ። just these cells are there arranged on basement membrane arranged የሆኑ ሴሎች። spermatogenesis occurs in the seminiferous tubules in the testes where there are what? Diploid stem cells. Diploid stem cells. What do you call these diploid stem cells? Spermatogonia or spermatogonial stem cells or germinal cells or germ cells. First, spermatogonium undergoes mitosis. You see, መጀመሪያ mitosis ነው። ለዚህ እኮ ነው mitosis የት ይካሄዳል? everywhere. even reproductive cell የሚመረትበት ፋብሪካ ቴስተስ ውስጥ እነዚህ የዘር ፍሬ የሚያመርቱ
ዳይፕሎይድ ሴሎች ማይቶሲስን ያደርጋሉ እና እንደዚህ ነው ሴሚኒፈረስ ቲዩቡሎስ እነዚህ this spermatogonial stem cells የሚባሉት እነዚህ stem ሴሎች ማይቶሲስ ያደርጉና አንድ ሴል ማይቶሲስ ያደርግ ሁለት ሴሎች ነው የሚፈጥረው ማይቶሲስ ሁለት ሴሎች ነው ሁለት ዳውተር ሴል ነው ይፈጥራሉ አንደኛው ዳውተር ሴል A ይባላል አንደኛው B A ሴል ለሌላ ጊዜ ይቀመጣል ስቴም ሴል ሆኖ B ሴል ዲፈረንሺየት ያደርግና እሱ ነው ሚዮሲስ የሚያካሂደው you see ወንድ ልጅ እድሜ ልኩን ነው ከፖቨርቲ ጀምሮ እድሜ ልኩን ነው ስፐርማቶጀኔሲስ የሚያደርገው መጠኑና ሬቱ ሊቀንስ ይችላል እንጂ ነን ስቶፕ ነው ወንድ ልጅ እስኪሞት ድረስ ስፐርማቶጀኔሲስ አለ always fertile ነው ስለዚህ አንድ ፕራይሞሪዲያል ጀርም ሴል ይመጣና ሁለት ቦታ ሲከፈል አንዱን A በሉት አንዱን B A ተመልሰህ እንደ ቀድሞ ስቴም ሴል ሆነ ተቀመጥ ለሌላ ጊዜ ትመነዘራለህ ነው you see B ዲፈረንሺየት ያደርግና ወደ ሚዮሲስ ይገባል ሚዮሲስ ይጀምራል therefore first a spermatogonium undergoes what mitosis and producing A type cell and B type cell then the A type cell goes and becomes stem cell again whereas the B cell differentiates to start meiosis you see that's it the A cell will be reserved as a stem cell for the next spermatogenesis while the B cell now called አሁን የB cell ምን ተባለ ስሙ primary spermatocyte ስሙ ተቀይሯል B cell ዲፈረንሺየት አድርጓል አላልኳችሁም primary spermatocyte ስለዚህ ሚዮሲስ የሚጀምረው ሴል ማን ነው B cell ነው ስሙ ሌላ ስሙ ማን ነው primary spermatocyte this undergoes meiosis 1 ይጀምራል meiosis ያደርጋል meiosis 1 and meiosis 2 መጨረሻ ላይ meiosis 1 ሲያደርግ primary spermatocyte meiosis 1 ሲያደርግ meiosis 1 ሲያጠናቅቅ ምን ይሰራል ሁለት secondary spermatocytes please ከፕራይመሪ secondary ተገኘ spermatocyte ሁለቱ spermatocytes ከዛስ ምን ቀረን meiosis 2 ነው የሚቀረን meiosis 2 የሚያካሂዱት እነማን ናቸው secondary spermatocytes ናቸው ሁለቱ መጨረሻ ላይ ስንት ነው የመረጠው አራት ምን ዳውተር ሴሎች ጎ ምን ትሏቸዋላችሁ እነሱ ይሄ ስም ነው የሚሰጣቸው and then each secondary spermatocyte ያንዳንዱ secondary spermatocyte ምን ያካሂዳል ብያቸዋለሁ meiosis 2 ስለዚህ ምን ይፈል to form what total ሁለቱ አንድ ላይ ሁለቱ ላይ ሲሰሩ total ምን ተፈጠረ አራት haploid cells what do you call these cells spermatides ነው የሚባሉት okay እንዴት ነው ሲኩዌንሱ first stem cell divides into A and B type A will be reserved it becomes stem cell for the next spermatogenesis B cell modified differentiates and become primary spermatocyte this primary spermatocyte the B cell now it is given new name primary spermatocyte undergoes meiosis 1 to produce two secondary spermatocytes each secondary spermatocyte undergoes meiosis 2 to produce each two spermatides totally 4 spermatides ስለዚህ አንድ meiosis ሲጠናቀቅ አራት spermatides ተሰሩ ማለት ነው ከአንድ B cell or primary spermatocyte you see then each spermatide becomes associated with አሁን ከሰርቶሊ ሴሎች ናቸው ከፍተኛ እርዳታ የሚያደርጉት they become near ሰርቶሊ ሴሎች ጋር ይሄዳሉ በሰርቶሊ ሴሎች ይከበባሉ እና ኒውትሪየንት እና የተለያዩ ኬሚካሎችን ፕሮቫይድ ያደርጉላቸውና ወደ ምን እንዲሆኑ ዲፈረንሺየት እንዲያደርጉ ስፐርማታይድስ ስፌሪካል ናቸው ጭራ ያላቸው ዲፈረንሺየት እንዲያደርጉ ምን እንዲሆኑ ማቹር
ስፐርማቶዞዋ እሺ ከስፐርማታይድ ወደ ምን ስፐርማቶዞዋ ስፐርማቶዞዋ ምንድነው ስፐርም ሴል ማለት ነው ስፐርም ሴል you can see it እዚህ ጋር ታዩታላችሁ በዚህ ዲያግራም ላይ ስፐርማቶጎኒየም ብያችኋለሁ ይሄ ስፐርማቶጎኒየም አሊ ነው ወላንጆቹ ስቴም ሴሉ ነው ምን ያካሂዳል ብያችኋለሁ ማይቶሲስ A and B ቢው ምን ሆነ ፕራይመሪ ስፐርማቶሳይት ፕራይመሪ ስፐርማቶሳይት ምን ሰጠ ሁለት ሰከንዳሪ ስፐርማቶሳይት ሁለቱ ሰከንዳሪ ስፐርማቶሳይት ምን አካሄዱ ሚዮሲስ ቱን አካሄደው ምን ሰጡ ቶታሊ 4 ስፐርማታይድስ እነዚህ ስፐርማታይድስ ከማጋ አሶሲኤት ይሆናሉ ብያችኋለሁ ሰርቶሊ ሴሎች ጋር ሰርቶሊ ሴሎች የተለያዩ ኬሚካል ፕሮቫይድ ያደርጋሉ ኒውትሪሽን therefore ለምን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ለዲፈረንሺዬሽን ስፐርማታይድስ ወደ ትክክለኛ ስፐርማቶዞዋ እንዲቀየሩ ስፐርም ሴልስ እዚህ ጋር የምታዩቸው ቺያ አላቸው አክሮሶም አላቸው everything mid piece አላቸው ስፐርማቶዞዋንስ they can swim move up you see ይሄ ከሴሚኒፈረስ ቲብል ውስጥ የአንድ ስፍራ ነው ትንሽ ማይክሮ ሃቢታት ወስዶ ነው የሚያሳያችሁ እንግዲህ እና these are you see therefore don't forget this please spermatogonium divides by mitosis to give A and B types of cells the A type of cell remains as what stem cell B becomes differentiated and becomes primary spermatocyte primary spermatocyte undergoes meiosis I to give 2 secondary spermatocytes each of these 2 secondary spermatocytes undergo meiosis II to produce spermatides undifferentiated sperm cell ማለት ነው spermatides differentiate እንዲያደርጉ የማርዳታ ያስፈልጋል Sertoli cells they become associated with Sertoli cells and Sertoli cell provide nutrition and some chemicals for their differentiation so that they will become sperm cells or spermatozoa and no please ይሄን ዲያግራም ታዩታላችሁ እንግዲህ ያው እዚህ ጋር ሰርቶሊ ሴል ነች እቺ ሰርቶሊ ሴል ነች በሰርቶል ሴል ዙሪያ ነው ለዚህ ዲፈረንሺዬት ያደርጉ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ስፐርማቶጎኒየም አለላችሁ ስፌሪካል ነው ስፐርማቶጎኒየም ስፌሪካል ነው እዚህ ጋር ጥግ ላይ ያለው እቺ ተራው ድርሷት በጣ ጥግ ላይ ያሉ ምንድናቸው ስቴም ሴሎቹ ናቸው ስፐርማቶጎኒየም ከዛስ ፕራይመሪ ስፐርማቶሳይት ቢ ሴል ማለት ነው ከዛስ secondary spermatocyte አያችሁ አንድ ነበር ሁለት ሆነ ከዛስ ስፐርማታይድ አራት ሆነ አሁንም ስፌሪካል ናቸው አያችሁ ከዛስ ጨረሻ ላይ ስፐርም ሴልስ ወይም ስፐርማቶዞአ ይሆናሉ እንደዚህ ዲፈረንሺዬት ለዚህ ዲፈረንሺዬሽን ማነው አስተዋጽኦ የሚያደርገው እዚህ ጋር የምታዩት ሰርቶሊ ሴል ነው ይሄ ትልቁ ሴል ሰርቶሊ ሴል ነው እዚህ ጋር ያሉት ምንድናቸው ይሄ አሁን ምን እያደረጉ ነው spermatogenesis differentiation okay እና እዚህ ላይ የምታዩት እንግዲህ ይሄ ቴስተስ ነው ከቴስተስ ተወሰነች ፓርት ሴሚኒፈረስ ቲብል አወጣና አንድ ከዚህ ደግሞ ትንሽ የሆነ ፓርት አጉልቶ አሳያችሁ እዚህ ውስጥ እዚህ ግርግዳ ላይ የምታዩቸው ፕራይሞሪዲያል ስፐርም ሴሎች ናቸው እንጭጭ ስቴም ሴሎች ናቸው ከነዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ ወደ ምን የሚገቡት ወደ spermatogenesis okay primordial sperm cells come they divide by mitosis A እና B ይሰጣሉ A ተመልሶ ይሄዳል B differentiate አድርጎ ምን ይሆናል primary spermatocyte ምን ይሰጣሉ ሁለት secondary spermatocyte ሁለቱ secondary spermatocytes meiosis II ሲያደርጉ አራት spermatides አራቱ spermatides ሰርቶሊ ሴል አካባቢ ሆኖ እርዳታ ሲያገኙ ወደ አራት spermatozoans ወይም sperm cell ይቀየራሉ ይሄን ነው የሚያሳያችሁ እና ከሴት ልጅ ኡጀነሲስ የሚለየው የሴት ልጅ ኡጀነሲስ ይኸውላችሁ አሁን ይሄ እዚህ ጋር ይሄ ምንድነው ቢሴል ነው ዲፈረንሺዬት አደረገ you can see here ሁለት ቦታ ሲከፈል የሴት ልጅ ክሮሞዞም ሁለት እኩል ቦታ ይከፈልና ሳይቶፕላዝሙ ለአንዱ ትንሽ ለአንዱ ያው ብዙ ይደርሳል ትንሽ ሳይቶፕላዝም አለው ማለት ለሴሉ በህይወት መቆየት እሉና ይሁን ሳይቶፕላዝም ውስጥ እንግዲህ እነ ማይቶኮንድሪያ ጎልጂ ቦዲ ብዙ ሮ ማቴሪያሎች አሉ ይሄ ኒውትሪየንት ብቻ አይደለም ስለዚህ እንደዛ አይነት በጣም በጥቂቱ
ሳይቶፕላዝም ትንሽ የደረሰው ዲጀነሬት ያደርጋል ወይም ይከስማል ወይም ይሞታል ሰርቫይቭ አያደርግም እና ከአንድ ፕራይሞሪዲያል ኤግ ሴል ሴት ልጅ አንድ እንቁላል ብቻ ነው የምታመርተው። ወንድ ልጅን ተመልከቱት። ከአንድ ፕራይሞሪዲያል ስፐርም ሴል 4 ፉሊ ዲቨሎፕድ አይደንቲካል እንኳን ማለት አይቻልም ሚዮሲስ ክሮሲንግ ኦቨር ስላለው ፉሊ ዲቨሎፕድ ስፐርም ሴልስ ዲፈረንሺየትድ ስፐርም ሴልስ ያመርታል። አትራፊ ነው እኛ ጋር ከአንድ 4 ሴቶች ጋር አንድ እንቁላል ብቻ ነው። ሶስቱ እንደሚሆኑት ፖላር ቦዲስ ነው የሚሆኑት። ትንንሽ ሳይቶፕላዝም ስለሚደርሳቸው ብሬክ ዳውን ያደርጋሉ። ፖላር ቦዲስ ነው የሚሆኑት። ይሄ ትልቁ ልዩነት ነው በስፐርማቶጀነሲስ እና በኡጀነሲስ መካከል ያለ ትልቁ ልዩነት ነው። ሌላው ልዩነት እንግዲህ ታውቁታላችሁ። ስፐርማቶጀነሲስ ወንድ ልጅ የሚጀምረው ፖቨርቲ ላይ ነው። ጀስት ለአቅመ አዳም ሲደርስ 12 13 15 ሴት ልጅ ግን እናቷ ሆና ነው ሚዮሲስን ይሄን ፕሮሰስ የሚጀምረው እናቷ ሆና የ20 ሳምንታት ጽንስ ባለችበት ፌታል ነው። እሷ ጋር ፌተስ ነው የሚባለው። ፌታል ስቴጅ አለው የሷ ኡጀነሲስ ፌታል አለ። ከዛስ ሚዮሲስን ጀምሮ ፕሮፌስ 1 ላይ ቀጥ ብሎ ያንዳንዱ እንቁላል ይመጣል። ከዛስ ለረጅም ዘመን በዛው ተገትረው ኦቫሪ ውስጥ ይቆያሉ። ምን ይባሉት ፕራይሞሪዲያል ኤግ ሴልስ ፕሮፌስ 1 ላይ ተገትረው ይቀሩ እስከ ፖቨርቲ ድረስ ነው። እንግዲህ ተመልከቱ። በ11 ዓመቷ ከሆነ እስከ 11 ዓመት ከተወለደች ይቆያሉ። ከዛስ ፖቨርቲ ላይ ሲደርስ ሆርሞን ነው የሚቀሰቅሷቸው። እነዚህ ረጅም ዘመን ያንቀላፉ ፕሮፌስ 1 ላይ ተገትረው ከሃይፖታለመስ ይጀምራል። ከሃይፖታለመስ ጎናዶትሮፒን ሪሊዚንግ ሆርሞን ከዛ ፒቹታሪ ፒቹታሪ ኤፍኤስኤች እና ኤልኤችን ያመርታል። እነዚህ በደም ሄደው ኦቫሪ ላይ please wake up, you have been sleeping for 11 or 12 or 13 years. Some of you should wake up now, start from where you have stopped. ካቆማችሁ በጀምሩ ፕሮፌስ 1 then ሜታፌስ 1 አናፌስ 1 ቴሎፌስ 1 ይሄ ልዩነት ነው። ፕሪናታሊ ነው። ከመወለዷ በፊት she knows to pre-plan ይላል እና እናየዋለን እዛ ጋር ስንደርስ የሴቶችን እና ፕሊዝ ኦብዘርቭ ዲስ ዲያግራም። የተለየ እንትን የለውም። ይሄ የሚያሳያችሁ ጀስት ፕሮሰሱን ነው። ናው the change from spermatids to spermatozoa ማን ያስፈልገዋል ብለናል? ሰርቶሊ ሴል። ይሄን ፕሮሰስ ለብቻ ስፐርሚዮጀነሲስ ብለው ይጠሩታል። ስፐርሚዮጀነሲስ be careful. Spermatogenesis and spermiogenesis. The change from spermatids to spermatozoa differentiate ሲያደርጉ የሰርቶሊ ሴሎች ስራ spermiogenesis ላይ ነው ማለት ነው። And the whole process ከፕራይመሪ spermatocyte to spermatozoa ድረስ ያለው ፕሮሰስ ግን አጠቃላይ ምን ይባላል? ስፐርማቶጀነሲስ። spermatogenesis. The process of spermatogenesis takes several days ይላል። የቀናት ጊዜ የሚወስድ ነው። እንግዲህ ዝም ብሎ ኦቨርናይት እንደ ሽሮ ቀደም ታውጣ አይደለም። it takes time. ሴል ዲቪዥን ዩካሪዮቲክ ሴሎች ሴል ዲቪዥን ረጅም ሰዓት ይወስዳል። ሚዮሲስ ማይቶሲስ of course therefore takes several days of course። ለዚህ ነው ክምችቱ ዲፕሌት ካደረገ አንዳንድ ጊዜ there are some individuals who are sex addicted የተከማቸው ኤፒዲዲምስ ውስጥ የተከማቸው frequently ሴክስ የሚያደርጉ ከሆነ በየቀኑ ኤፒዲዲምስ ውስጥ የተከማቸው ስፐርም ሴል ያልቃል። ጭራሽ ላይ የሌለውም ኬቲያው። ስለዚህ even they may ejaculate only fluid that comes from the accessory glands. እና ይሄ ነው ስፐርማቶጎኒየም ማይቶሲስ። ኤና ቢ ሴሎች ዲፈረንሺየት አድርገው ምን ሆኑ? ፕራይመሪ ስፐርማቶሳይት ሚዮሲስ 1 ከዛስ 2 ሰከንደሪ ስፐርማቶሳይት ሚዮሲስ 2
4 spermatids. Spermatids differentiate into 4 spermatozoa. That is the process known as spermiogenesis. The whole process from primary spermatocytes to spermatozoans is spermatogenesis. Summary knows አሁን ያልኳችሁ እና the role of Sertoli cells ይላል also known as sustenacular cells or nursing cells. አሁን ባጭሩ ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ. Let's revise it. Just repeat it. Nursing cells ሮላቸው ምንድነው? Provide nutrients for sperm production. When stimulate በምንድነው stimulated የሚሆኑት ብያችሁ? FSH, follicle stimulating hormone. They produce a protein. Follicle stimulating hormone ከየት መጣ? ከአንተሪየር ፒቹታሪ ግላንድ ፍለፊት ያለው ፒቹታሪ ግላንድ ሁለት ፖርሽን አለው፣ የፍለፊትና የኋላ ፖርሽን። የፍለፊቱ አንተሪየር ፒቹታሪ አንተሪየር ሎብ ነው የሚባለው። ከማን ጋር ተያይዘዋል? ከሃይፖታለመስ የሚባል የብሬን ፓርት ነው። ብሬን ውስጥ ነው ያለው ራሱ ፒቹታሪ ግላንድ። ሃይፖታለመስ ምን ያመርታል? GnRH የሚባል ጎናዶትሮፒን ሪሊዚንግ ሆርሞን G small n ነች GnRH gonadotropin Gn releasing R hormone H ይሄን አምርቶ ለፒቹታሪ አንተሪየር ፒቹታሪ ሲልክለት አንተሪየር ፒቹታሪ ላይ ጎናዶትሮፕስ የሚባሉ ሴሎች አሉ። እነሱን ምን አምርቶ ብሎ የሚያዛቸው FSH እና LH። FSH ምንድነው? ፎሊክል ተመልከቱ። ፎሊክል ማለት ኦቫሪ ውስጥ ያሉ እንቁላል ጠቅልለው ያዙ በውሃ የተሞሉ ሌሎች ሴሎችም አብረው እንቁላሉን ከበው ያሉ ከረጢት ነው ጀስት ፎሊክል። እነሱን እንቀሰቅሷቸው እንቁላሉ ውስጥ ያለው እንቁላል ፕሮፌስ ዋን ላይ ነው። ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ሄድና በደም ቴስተስ ላይ ሲሄድ እነዚህ ሰርቶሊ ሴሎች ምን እንዲያመርቱ ያደርጋቸዋል? ABG ብያቸዋል፣ አንድሮጂን ባይንዲንግ ፕሮቲን። ይሄ ፕሮቲን ምንድነው ጠቀሜታው? ስፐርሞች ስፐርም የተሰራ ያለበት ስፐርማቶጀነሲስ የተደረገ ያለበት ስፍራ ላይ ወተሪ ስለሆነ ሃይድሮፊሊክ ስለሆነ ቦታው፣ ቴስቶስትሮን ደግሞ የስብ ሆርሞን ከኮሌስትሮል የሚሰራ የስብ ሆርሞን ስለሆነ ስብና ውሃ ስለማይዋደዱ የተመረተው ቴስቶስትሮን ሊሸሽ ስለሚችል እባክህና ከሱ ጋር ከቴስቶስትሮን ጋር ባይንድ አድርገው ተጣብቀው ከውሃው ስፍራ እንዲቆይ ስፐርማቶጀነሲስ ምን ያስፈልገዋል? ቴስቶስትሮን ስለሚያስፈልገው። ABG is used to make testosterone less lipophilic ማለት less lipid አፍቃሪ ማለት የውሃ ፍቅር እንዲኖረው ማድረግ ማለት ነው። and stay in the lumen of the seminiferous tubule ክፍት ስፍራ ውስጥ እንዲቆይ ሸሽቶ በውሃ ተገፍቶ እንዳይሄድ እዛው እንዲቆይ ከውሃ እንዲስማማ ያደርጉታል። ይሄ ቴስቶስትሮን ምን ኢኒሺየት ያደርጋል? ምን ስቲሙሌት ያደርጋል? ስፐርማቶጀነሲስ እና ስፐርም ዲፈረንሺዬሽን የቴስቶስትሮን አገልግሎት አለው። ስለዚህ ነርሲንግ ሴሎችን አያቸዋቸው። these smart cells, sustenacular cells, also known as Sertoli cells, you see. The role of Leydig cells. Leydig cells role ደግሞ ሌላ ስም አላቸው። interstitial cells. These cells produce, I've told you, they produce testosterone ማምረት ነው። ከኮሌስትሮል ነው የሚሰሩት። በማን ስቲሙሌት ሲሆኑ? ይሄ ከአንተሪየር ፒቹታሪ የመጣው ሌላኛው ሆርሞን LH። ስለዚህ ሰርቶሊ ብላችሁ FSH በሉ፣ FSH ብላችሁ ABP በሉ፣ ABP ሪሌት አድርጉት እስቲ ፕሊዝ። ሰርቶሊ Sertoli cells or S sustenacular cell or nursing cell ብላችሁ FSH stimulated by FSH anterior pituitary as they are made to produce ABP androgen binding protein. እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ ሌዲክ ሴል LH ነው ሉተናይዚንግ ሆርሞን ይሉታል። ሉተናይዚንግ ሆርሞን ይሄ ሆርሞን ኦቫሪ ላይ እንቁላል ፈንቅሎ ከኦቫሪ ምንድነው ማቹር ካደረገ ኦቫሪያን ፎሊክል ፈንቅሎ ይሄ ኦቭዩሌሽን የሚባለው እሱ የሚያቀላጥፈው ሆርሞን ይሄ ነው። ፈንቅሎ ሊወጣና ወደ ፋሎፒያን ቱብ እንዲገባ የሚያደርገው የኦቭዩሌሽን 14ኛው ቀን ላይ ነው በሴት ልጅ ደም ውስጥ የዚህ ሆርሞን
መጠኑ ጣራ የሚነካው the highest concentration because it is needed to the process of ovulation of egg, breaking the egg and releasing the egg into the fallopian tube. እና እዚህ ጋር ስትመጡ ግን ቴስቶስ ውስጥ እዚህ ጋር ወንድ ልጅ ቴስቶስ ውስጥ ስትመጡ ሊዲክ ሴሎችን ስቲሙሌት አድርጎ ምን እንዲመረት ያደርጋል? ቴስቶስትሮን እንዲመረት ያደርጋል ማለት ነው። therefore during spermatogenesis the developing sperms are gradually pushed towards the center of the seminiferous tubule and make their way through vas efferentia ቀደም ያሳያቸው ቲዩቦች ናቸው into epididymis where they acquire motility differentiate ያላረጉ ካሉ differentiate እንዲያረጉና አንዳንድ የቀራቸው differentiation ጭራ መሆን ሊሆን ይችላል ፍላጄላ እዛ ውስጥ ያደርጋሉ የሚል የሳይንስ ጥናት አለ ግን ለስቶሬጅ ነው በዋናነት epididymis storage ነው they are stored until ejaculation takes place unlike oogenesis spermatogenesis a continuous process አለ ሌላው ዲፈረንስ ከoogenesis ማቆሚያ አለው ሌላው ጋፕ አለው ሴት ልጅ እስከ ሜኖፓውስ ነው ማድረግ የምትችለው እንቁላል ማዘጋጀት ሜኖፓውስ ማረጥ ከዛ በኋላ ኢቭን የእንቁላሎቿ ኦቫሪ ውስጥ ይዛቸው የምትመጣው ሌትሚቲሊ ሴት ልጅ የ20 ሳምንታት ጽንስ የሆነች ኦቫሪ ያላት ሴት ልጅ እናቷ ሆድ ኦቫሪዎቿ ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን ፕራይሞሪዲያል ፎሊክል አላቸው ስትወለድ ይሄ ቁጥር ቀንሶ ከ300,000 እስከ 400,000 ፕራይሞሪዲያል ፎሊክል ይሄ ፕሮፌሰር ላይ ተገትሮ ይቀሩ ተመልከቱ ስትወለድ ፖቨርቲ ላይ እጅግ በጣም ይቀንሳል መጠኑ ይቀንሳል እድሜዋ በሄደ ቁጥር 35 ላይ በቁጥር በጣት የሚቆጠር 20-30 ፍሬ ቢኖር ነው በሁለቱ ኦቫሪ አጠቃላይ እነዚህ ፎሊክል በደም ቪያብል የሆነ እንቁላል ያዙ ፎሊክል ለዚህ ነው እድሜ የገፋ ሲሄድ የፎሊክል ቁጥር እየቀነሰ ይሄዳል የሴት ልጅ ኢንፈርቲሊቲ እየቀነሰ ይሄዳል መጨረሻ ላይ ሜኖፓውስማ ምናልባት 3-4 በሁለቱ ኦቫሪ እኮ the chance of having baby is almost nil zero እየቀነሰ ነው የሚሄደው ቀን ታቆማለች ማለት ነው ወንድ ልጅ ላይ ግን ስፐርማቶጀነሲስ ላይፍ ሎንግ ፕሮሰስ ነው እስከ ሞት ድረስ that is one big difference okay now ይሄ ዲያግራም ዩት seminiferous tubule ብለናል ሬቴቴስቲስ ጉዞውን ነው የሚያሳያችሁ ከseminiferous tubule የተዘጋጀው ስፐርም ወደ ሬቴቴስቲስ እነዚህ እንትኖች ውስጥ ይገባል ብያቸዋለሁ ሬቴቴስቲስ ውስጥ ከዛስ vas efferentia ከዛስ ኤፒዲዲም ውስጥ ገባ ጉዞ ነው የስፐርም ሴል ዘጋጅ seminiferous tubule ውስጥ የተዘጋጀ ስፐርም በዚህ ሩት አድርጎ ነው this is the route the direction of movement of the prepared sperm cells okay now ስፐርማቶዞዋ ስትራክቸሩ ይመስላል እንግዲህ ስፐርማቶዞዋ አክሮሶም አለው ጭንቅላቱ ላይ ሄድ ሚድ ፒስ እና ቴል አለው ሄዱ ምን አለው አክሮሶም አለው ኤንዛይም ቋጠረ at the tip of the head acrosome አለው that enzyme is used to penetrate the egg during fertilization break አድርጎ የሚገባበት የኤንዛይም ቋጠሮ ነው አክሮሶም it has ሚድ ፒስ ውስጥ ማይቶኮንድሪያ በብዛት አለው የማይቶኮንድሪያ ቋጠሮ አለው ሚድ ፒስ ውስጥ ሌላ ቴል አለው you can see it therefore this is the head ኒውክለስ ነው ይሄ 23 ክሮሞዞም ያለው ይሄ ጭንቅላት ፍለፊት ላይ enzyme containing sac known as acrosome the mid piece በፕሮቲን ክሮች ተወጥረው የቆሙ የተደረደሩ ማይቶኮንድሪያዎች አሉ ፍሩክቶስ እዚህ ውስጥ ነው ኤነርጂ ፕሮዲዩስ ይሄ እንግዲህ ፍላጄላ ነው ፎር ስዊሚንግ you see ቅርጹም የአሳ ቅርጽ ነው ሾል ያለ ነው ከፊቱና
ስትሪም ላይ በፈሳሽ ውስጥ በቀላሉ ሰንጥቆ ለመሄድ ለመዋኘት ዌል አዳፕትድ ነው። ኦኬ hormones involved in spermatogenesis አውርተነዋል ግን እስቲ እንድገሙ just let's go gonadotropin releasing hormone አልኳችሁ ቅድም ያልኳችሁ ሆርሞን ይሄ ነው GN capital R capital H this is the hormone ማን ነው የሚያመርተው ሃይፖታለመስ የሚባል በጣም ትንሽዬ ፓርት ነው ግን really smart super smart ሃይፖታለመስ ብዙ ፊዚዮሎጂካል ፕሮሰሶችን የሰውነታችን ቴምፕሬቸር አድጀስት የማድረግ የራብ ስሜት የጥማት ስሜት የደማችንን ኬሚስትሪ pH ቼክ የማድረግ እና ደግሞ የፒቱታሪ ግላንድ በበላይነት የሚቆጣጠር ስራ የሚሰራና ሃይፖታለመስ ስለ ኢንዶክራይን ተማሩ 12ኛ ክፍል ተማሩታላችሁ ሃይፖታለመስ አንዱ በኢንዶክራይን ሲስተም ውስጥ GnRHን አምርቶ ወዛው አብሮ ከተያያዘው ለፒቱታሪ ግላንድ አንተሪየር ፒቱታሪ ነው የሚያስረክበው የሚሰጠው አንተሪየር ፒቱታሪ ላይ ሲሄድ ይሄ ብዙ አይነት ሴሎች አሉ ከነዚህ ብዙ አይነት ሴሎች አንዱ ምንድነው ጎናዶትሮፕስ የሚባሉ ሴሎች አሉ እነዚህ ጎናዶትሮፕስ በዚህ ስቲሙሌትድ ሲሆኑ ኦኬ ሃይፖታለመስ አንተ ላከ GnRH ላክ ይሄ ማለት FSH እና LH አምርቱ ነው ስለዚህ FSH እና LH ማን ያመርታል ጎናዶትሮፕስ ያመርታሉ እንደዚህ ነው እነዚህ ሁለት ሆርሞኖች FSH እና LH ጎናዶትሮፒንስ የሚባሉት ጎናድን ነው ስቲሙሌት የሚያደርጉት ጎናድ ማለት ወንድ ላይ ቴስተስን ጎናድ ማለት ሴት ላይ ኦቫሪን ነው እዛ ነው በደም ሄደው እዛ ነው እዛ ውስጥ ያሉ ሴሎችን ነው ስቲሙሌት የሚያደርጉት እና ወንድ ልጅ ላይ ቅድም አሳይቻችኋለሁና you can see it FSH follicle stimulating hormone stimulates sperm production or spermatogenesis ምን በማድረግ ነው just ሰርቶሊ ሴሎችን ስቲሙሌት በማድረግ ምን እንዲያመርቱ ያደርጋቸዋል ABP androgen binding protein ነው ያደርጋል ቴስቶስትሮን አብሮ ተጣብቆበት እዛው ውሃ እንዳይፈራ ማድረግ spermatogenesis እንዲቀላጠፍ ያደርጋል ሌላው ሉተናይዚንግ ሆርሞን ነው LH ይሄ ማን ስቲሙሌት ያደርጋል ሌላ ሰው ማለት ባይዘው ወይ ኢንተርስቲሺያል ሴል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን የሚለው ያው እነዚህ ሰርቶሊ ማን ነው ሊዲክ ሴሎችን አይደለም ሊዲክ ሴሎች ሌላ ስማቸው ኢንተርስቲሺያል ሴል ነው እነሱን ስቲሙሌት ያደርጋል ምን እንዲያመርቱ ነው ቴስቶስትሮን እንዲያመርቱ ያደርጋቸዋል ቴስቶስትሮን ለስፐርማቶጀነሲስ አስፈላጊ ነው ተመልከቱ how different cells react to different chemicals so that they work in collaboration with each other just land alama la reproduction alama እና LH stimulates interstitial cells also known as Leydig cells to produce in the testes to produce testosterone the male hormone that also stimulates sperm production and cause male secondary characterism የሚያመጣው ያው sperm ማለት testosterone ታውቃላችሁ just now feedback inhibition የሚባል ነገር አለ አስተምራችሁ 11ኛ ክፍል ዩኒቱ feedback inhibition አንድ ኬሚካል መጠኑ ከፍ ሲል የመጠኑ መብዛት ሄዶ አምራች ክፍሉ ላይ ኔጌቲቭ ተጽዕኖ ፕሊስ ቀንሰኝ የሚል መልእክት የሚያስተላልፍ ከሆነ ያ ነው ኔጌቲቭ ፊድባክ የሚባለው ፊድባክ ኢንሂቢሽን ነው ኔጌቲቭ ፊድባክ ኢንሂቢሽን ኔጌቲቭ ፊድባክ ኦር ፊድባክ ኢንሂቢሽን ይሉታል በሆርሞን ሲስተም ውስጥ ምንድነው እስቲ ነው ኢንሂቢን የሚባል ኬሚካል አለ ኢንሂቢን ሰርቶሊ ሴሎች ናቸው ሰርቶሊ ሴሎች ቴስተስ ሰርቶሊ ሴሎች ኢንሂቢን የሚባል ሆርሞን ያመርታሉ ኦኬ አክት ኦን አንተሪየር ፒቱታሪ አምርቶ ወደ ደም ይዞት ይሄዳል የት ጋር ሲደርስ መልእክት ይሰጣል ፒቱታሪ አንተሪየር ፒቱታሪ ላይ ምን የሚያመርቱ ሴሎች FSHን የሚያመርቱ ሴሎች አሉ ጎናዶትሮፕስ በቃችሁ FSH አበዛችሁብን አይነት መልእክት ነው FSH እና LH እሺ ይሄ ፊድባክ ኢንሂቢሽን ነው እንግዲህ ስለዚህ የFSH መብዛት ሰርቶሊ ሴሎች ምን እንዲያመርቱ አረጋቸው ኢንሂቢን ይሄ ኢንሂቢን ሄዶ ምንድነው የሚያደርገው ኢንሂቢሽን ማንን
አንተሪየር ፒቱታሪ የትኞቹ ሴሎች ኤፍኤስኤች እና ኤልኤች የሚያመርቱ ሴሎች ጎናዶትሮፕስ የሚባሉት ይሄን ኔጌቲቭ ፊድባክ ኢንሂቢሽን እና ዲያግራማቲካሊ ይሄ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ሃይፖታለመስ አለ። ሃይፖታለመስ ጂኤንአርኤች አመረተ። ጂኤንአርኤች ወዴት ሄደ? ወደ ፒቱታሪ ግላንድ። ይሄኛው ነው ፒቱታሪ ግላንድ አንተር ተለቅ ያለው አንተሪየር ነው። ፊታችን ወደዚህ ቢሆን ይሄ ነው አንተሪየር ነው። ፒቱታሪ ግላንድ ምን አመረተ? ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን እና ኤልኤች ሊዩተናይዚንግ ሆርሞን ምን እንደሚባሉት ጎናዶትሮፕስ የሚባሉት ይሄና ይሄንን አመረተ። ይሄ ኤልኤች አይሲኤስኤችም ይባላል። ኢንተርሲሻል ሴል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ሊዲንግ ሴሎችን ከዛስ በደም ውስጥ ይሄዳል። ደም ነው የሚወስደው። ኢንዶክራይን ሆርሞኖች በደም ነው የሚጓዙት። ከዛስ ይሄዱና ታርጌታቸው ማን ነው? ወንድ ከሆነ ቴስተስ ነው። ቴስተስ ላይ ምን እንደሚያደርጉ ታውቃላችሁ? ኤፍኤስኤች ማንን ስቲሙሌት ያደርጋል? ሰርቶሊ ሴሎች ምን እንዲያመርቱ? ኤቢፒ አንድሮጅን ባይንዲንግ ፕሮቲን። ኤልኤች ማንን ስቲሙሌት ያደርጋል? ሊዲክ ሴሎችን ወይም ኢንተርስቲሻል ሴሎች ምን እንዲያመርቱ? ቴስቴስትሮን። በቃ አለቀ። እንደገና ቴስተስ ውስጥ ሰርቶሊ ሴሎች ምን ያመርታሉ ብለናል? ኢንሂቢን። ኢንሂቢን በደም ሄደው ማንን ነው ኢንሂቢት የሚያደርገው? ፒቱታሪ። አቁም ምርትን ኤፍኤስኤች ምርትን አቁም። እዚህ ጋር ስትሄዱ እንደገና ቴስቴስትሮን ራሱ በደም ውስጥ ሄዶ ቴስቴስትሮን መጠኑ ሲበዛ ቴስቴስትሮን ላይ ተጽዕኖ ማድረግ ይችላል። ሃይፖታለመስ ላይ እባክህ ቀንስ። ማንን? ጂኤንአርኤች። ጂኤንአርኤች ሲቀንስ ማን ይቀንሳል? ኤፍኤስኤች እና ኤልኤች። ኤፍኤስኤች እና ኤልኤች ሲቀንስ ማን ይቀንሳል? የአንድሮጂን ወይም ቴስቴስትሮን ምርት ይቀንሳል። የቴስቴስትሮን መብዛት ኔጌቲቭ ኢፌክት አድርሶ ሃይፖታለመስ ላይ የራሱን ምርት እንዲቀንስ ያደርጋል። ኔጌቲቭ ፊድባክ ማለት ይሄ ነው። You see how beautifully we are made? Beautifully. The increase in amount of some substance causes inhibition on its own production. የራሱ ምርት ላይ ኔጌቲቭ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ነው ኔጌቲቭ ፊድባክ ኮንትሮል ሜካኒዝም እና ሆሚዮስታሲስ ማለት ይሄ ነው። ከመጠን እንዳያልፍ ነው። Everything beyond the limit homeostasis level is not good. Okay? That's it. This is, I think, the end of this section. Thank you very much.